ನಾಮದಲ್ಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இம்மட்டும் இருந்த தெய்வம் ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ದಂತ ದೇವರು இனிமேலும் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை நடத்துவார். ಇನಿಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து போவோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರಾಗಿ ನಾವು ಗಡಿಸಿ ಹೋಗೋಣ. என்னோடு கூட உங்கள் வேதத்தை திருப்புங்க. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Book of Revelation. ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ. வெளிப்படுத்தல். ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ ಅಧಿಕಾರத்தின் 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7-8 ಓದೋಣ. Book of Revelation 7:19 verse 7-9. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದನ ವಿವಾಹ ಕಾಲವು ಬಂತು. ಆತನಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಕನ್ಯೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ, ಹರ್ಷಗೊಂಡೋಣ, ಆತನನ್ನು ಗಣಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವೂ ನಿರ್ಮಲವೂ ಆದ ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾಗಿತ್ತು. ஹல்லேலூயா. ஆறாம் வசனத்தினுடைய கடைசி பாகம் 6ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. ಸರ್ವ ವಲ್ಲமுள்ள தேவனாய் கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அவருக்கு துதி செலுத்த கடவுள். ಅವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது. ಆ ಕುರಿಯ ಮದುವೆ ಬಂದದು. அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டு ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಕ್ಕೆ ಆಯತವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ சுத்தமும் பிரகாசமான வெள்ளிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி ಪ್ರಕಾಶವು ನಿರ್ಮಲವಾದಂತ ವಸ್ತ್ರವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது. ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் ಆ ನಾರುಮಡಿಯ ವಸ್ತ್ರವು பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே, ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ನೀತಿಗಳನ್ನ. பின்னும் அவன் என்னை நோக்கி ಪುನಃ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது என்று ಯಜ್ಞ ಕುರಿಯಾತನ ವಿವಾಹದ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಧನ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மேலும் இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்றும் என்னோட சொன்னான். ಮೇಲೂ ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ವಚನಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதனுடைய தலைப்பு ಇದರ ಒಂದು ಅಂಶವು we will do what we have to do. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நாம் செய்ய ನಾವು ಏನು வேண்டும். ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. God will do what he has to do. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் செய்ய வேண்டிய வேலை நான் தான் செய்யணும். ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. அந்த புரிதலுக்கு ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ இப்ப வீட்ல ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 பேர் 4 பேர் 3 ಜನ 4 ಜನ 5 பேர் 6 பேர் 5 ಜನ 6 ಜನ அப்படி இருப்போம். ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. சமைக்கிறது 6 பேரும் சமைப்பதில்லை. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು 6 ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஹோட்டலுக்கு 100 பேர் வரான். ಹೋಟೆಲ್ಗೆ 100 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 100 பேர் சேர்ந்து சமைச்சு நம்ம ஒண்ணா சாப்பிடுவோம் இல்ல. 100 ಜನ ಸೇರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. யாரோ 2 செஃப், ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಶೆಫ್ இல்ல மாஸ்டர், ಮಾಸ್ಟರ್, ஒருத்தன் பரோட்டா, ಒಬ್ಬರು ಪರೋಟಾ, ஒருத்தன் பிரியாணி, ಒಬ್ಬರು ಬಿರಿಯಾನಿ, ஒருத்தன் வேற ஏதோ, ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕುರ್ಮಾ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ஏதோ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 பேர் சாப்பிடுறாங்க. 100 ಜನ ಒಬ್ಬರು செய்யும் வேளை ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ வீட்ல 3 பேர் ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ திருப்தி அடைகிறார்கள். ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. அவங்களே சாப்பிட முடியாது. ಅವರೇ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சோ நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, சபை செய்ய வேண்டிய வேலை, ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, கேட்கிற நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கிறது. ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಕೆಲಸವಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லாம் தேவனுடைய வேலையாய் மாறாது. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவர் கர்த்தராய் இருக்கிறார். ಅವರು ಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதனால தான் நான் மேலே வாசித்தேன். ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಓದಿದೆವು. ಸರ್ವ ವಲ್ಲமுள்ள தேவனாகிய ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರು ರಾಜರೀகம் பண்ணுகிறார். ಅವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂயா. இது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ಅನೇಕ வார்த்தை. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಮುன்பದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. அங்கே சொல்லப்பட்டது, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ವ ವಲ್ಲமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿಯ ಕರ್ತನು ರಾಜರೀகம் பண்ணினார். ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು அப்படின்னு எழுதல, ಹಾಗೆಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, பண்ணுகிறார். ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அன்னைக்கு ಬರೆದಿದೆ. வாசிக்கும்போது ಅವತ್ತು ಓದುವಾಗ பண்ணினார், ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದರು. இப்ப வாசிக்கும் ಇವಾಗ போது ಓದುವಾಗಲೂ அவரே ராஜாவாய் ಅವರೇ இருக்கிறார். ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இதுதான் பைபிளுடைய ಇದುವೇ விசேஷமாகும். ವೇದದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. இவ்வளவு மகத்துவம் கொண்ட தெய்வம், ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವಗೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರು, இவ்வளவு நல்ல கர்த்தர், ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, தேவர்களுக்கெல்லாம் தெய்வம் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட ದೇವರುಗಳ ದೇವರು தெய்வம், ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರು, அவர் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, அவரால் எல்லாம் ஆகும், ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ, அவரால் எல்லாம் ஆகும். ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ஆதியாகமத்திலே ಆದಿ எழுதப்பட்டது, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. ದೇವರಿಂದ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. லூக்காவிலே எழுதப்பட்டது, ಲೂಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, மனுஷனால் கூடாதது, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯವು, டாக்டரால் கூடாதது, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯವು, லாயரால் கூடாதது, ಲಾಯರಿಂದ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯವು, போலீஸ் ஸ்டேஷனால் ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯವು, உலக தலைவர்களால் ಲೋಕದ ஆகாதது, ಅಧಿಪತಿಗಳಿಂದ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು தெய்வத்தால் ஆகும் என்று ದೇವರಿಂದ முடித்தார். ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏன்? ಯಾಕೆ? அவர்
ராஜரிகம் ಅವರು பண்ணுகிறவர். ಆಳ್ವಿಕೆ ರಾಜರಿಗ ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. முடிந்து போனதல்ல. ಮುಗಿದಿದಲ್ಲ. நம்ம நாளைக்கு இருப்போமா? ನಾಳೆ ನಾವಿರ್ತೇವಾ? நோ கேரண்டி. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆனா அவர் சொல்றார், ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ நான் இருப்பேன்றார். ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்போ who is the best? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್? யார் பெஸ்ட்? ಯಾರು ಉನ್ನತರು? கர்த்தரா? ಕರ್ತನ? மனிதனா? ಮನುಷ್ಯನ? பூமியா? ಈ ಭೂಮಿನ? இல்ல, ಇಲ್ಲ, அவர் பெரியவர். ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஆதலால் தான் அவர் சொன்னார், ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்து. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರಿ. களிகூருங்க. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರಿ. ஏன்? ಯಾಕೆ? கல்யாண நாள் வந்தது. ಆ ಮದುವೆ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இப்ப கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆ தெரியும், ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ கல்யாண டேட் ಮದುವೆ நெருங்கி வர ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ஹிருதயத்துல ಹೃದಯದಲ್ಲಿ உங்க மொழியில சொல்லணும்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை கியான்னு கத்தின்னு. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ஆமாவா இல்லையா? ಅದು ಇಲ್ವಾ? அது ஹார்மோனுடைய ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ சேஞ்சஸ். ಅದು ಬದಲಾವಣೆ. நம்மள ஒரு மாற்றமும் இல்ல. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. அது நம்மள ஒரு பரவசத்தை ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ஏற்படுத்துகிறது. ಉತ್ಸಾಹ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ஹalleluya. இங்கே அதை தான் சொல்லுகிறார். ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, கல்யாಣ நாள் வந்தது, ವಿವಾಹದ ದಿನವೂ ಬಂದಿದೆ. ஹalleluya. 8ஆம் வசனத்துல 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ பரிசுத்தமும் பிரகாசமான வெள்ளிய வஸ்திரம், ಪ್ರಕಾಶವು ನಿರ್ಮಲವಾದ ನಾರುಮಡಿ ಎಂಬ அவங்க ವಸ್ತ್ರವು, பரிசுத்தமான ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி ನಾರುಮಡಿ ವಸ್ತ್ರವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ அவர்களுக்கு ಅವರಿಗೆ வஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. ವಸ್ತ್ರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya. 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 அந்த வஸ்திரம் என்ன? ಆ ವಸ್ತ್ರವು ಎಂಬುದು ಯಾವುದು? எங்க கிடைக்கும்? ಎಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ? பரலோகத்துல ஆண்டவர் என்ன ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு? ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ரட்சிக்கப்படுற எல்லாருக்கும், ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, உங்களுக்கெல்லாம் சேலை, எங்களுக்கெல்லாம் சட்டை தைச்சு கொடுத்து, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. அப்ப எதனால அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் நமக்கு கிடைக்கும்? ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರುಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? கேள சொல்றான், ಕೇಳಿದೆ. அவைகள் அந்த மெல்லிய வஸ்திரங்கள் ಆ ನಾರುಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು பரிசுத்தவான்களுடைய, ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ஜனங்களுடையன்னு எழுதல, ಜನರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಿಲ್ಲ. நல்ல கவனம் செலுத்தணும். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. சகல ஜனங்களேன்னும் வேதத்தில் ಸಕಲ எழுதப்பட்டிருக்கு. ಜನಗಳೇ, ಜಾತಿಗಳೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சுவாசமுள்ள எல்லாரும் எழுதப்பட்டிருக்கு. ಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ஆனா இங்க வரும்போது ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ பரிசுத்தவான்களே, ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರೇ, கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட சபையாரே, ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಭೆಯವರೇ, மீட்கப்பட்டவர்களே, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೇ, பாவங்களற கழுவப்பட்ட பரிசுத்தவான்களே, ಪಾಪಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ உங்களுடைய நீதியான வாழ்வே உங்களுடைய மெல்லிய ನಿಮ್ಮ வஸ்திரமாகும். ನೀತಿಯಾದ ಜೀವನವೇ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்ப கல்யாண நாள் வந்தது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ದಿನವು ಬಂದಿತು. கல்யாண நாள் நெருங்கினது. ಮದುವೆಯ ದಿನವು ಹತ್ರವಾಯಿತು. மணவாட்டி தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் ಮೊದಲಿಗೆ கொண்டார். ತನ್ನನ್ನು ಆಯತ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. இந்த கல்யாಣ நாளை குறித்து ಈ ಮದುವೆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ವೇದದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லி ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ இந்த ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. பூமியிலே இயேசு வாழ்ந்தபோது ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸಿದಾಗ அவர் சொன்னார், ಅವರು ಹೇಳಿದರು, பல ஊமையான கதைகள் உண்டு, ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯವಾದ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಉಂಟು, அவைಗಳು மனிதனுடைய புரிதலுக்கு ஏற்றாவாறு ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ தன்னை ಹಾಗೆ பின்பற்றுகிற சீஷர்களுக்கு, ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ தன் ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, பின்னே வருகிற ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತ ಜನರಿಗೆ, பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, தன்னை குறித்து, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை ಈ குறித்து, ಪರಿಶುದ್ಧ ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, சபையை குறித்து, ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, ஊழியர்களை குறித்து, ಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, விசுவாசிகளை குறித்து, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ஒரு தெளிவை கொடுக்க அவர் ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು புரிதலுக்காக பல ஊமையான சம்பவங்களை சொன்னார். ಅವರು ತಿಳಿದುಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರೊಳ್ಳೆಯವರು. நன்றாய் மனதில் வைத்து ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. கல்யாண நாள் ಮದುವೆಯ ದಿನ வந்தது. ಬಂದಿದೆ, ಔತಣವು ಬಂದಿದೆ. இப்ப கல்யாணத்தை அரேஞ்ச் பண்றது யாரு? ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಯಾರು? யாரு அரேஞ்ச் பண்றது? ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? இங்க பூமியில் நடக்கிற கதையெல்லாம் சொல்ல ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಡುವಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. அது ಇಷ್ಟதுக்கு சுத்தி ಅದು ಅವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ. அது கேட்கல, ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ஒழுங்கு என்ன? ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ஒழுங்கு ಏನು? ಕ್ರಮ ಏನು? ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ. கேளு. இப்போ மதுவை கௌரவமா உன் பையனுக்கு இப்போ கல்யாணம் பண்ணணும், ஒழுங்கு என்ன? ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ஒன்றை கேட்கலையா? நீ கௌரவமாவா? என்ன பண்ணணும்? பெற்றோர் ಎತ್ತವರು பார்த்து முடிவு பண்ணுவாங்க, ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. பேரண்ட்ஸ் தான் ಎತ್ತವರೇ அதனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, அவங்களுடைய பொறுப்பு. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ஹல்லேலூயா. அப்ப இந்த கல்யாணம் ஆயத்தமானது, ಆಗ ಈ ಮದುವೆ ಆಯತ್ತವಾಯಿತು, கல்யாண விருந்து ஆயத்தமாகிறது. ಮದುವೆಯ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. யாராலே? ಯಾರಿಂದ?
ನಮಗಾಗಿ தனது குமாரனை அனுப்பின பிதாவாம் தெய்வம் அதை ತನ್ನ ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ಕುಮಾರನು ಕಳಿಸಿದ ಪಿತಾವಾಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಆಯತ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. அவர் தேவனாகிய கர்த்தர், ಅವರು ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು. அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ರಾಜರಿಗೆ அவர் ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. தன் மகனுடைய ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನ திருமணத்தை நடத்த ಮದುವೆ ನಡೆಸುವಂತಹ நாள் சமீபித்து ಆ வந்திருக்கிறது. ದಿನವು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ஹல்லேலூயா. இதற்கு நாம் என்ன பண்ண வேண்டும்? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ஆயத்தப்பட வேண்டும், ಆಯತ್ತಪಡಬೇಕು, ஆயத்தமாக்க வேண்டும். ಆಯತ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. நீ ஆயத்தப்படு, ನೀನು ಆಯತ್ತಪಡು, உன்னோடு கூட மற்றவர்களையும் ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ஆயத்தப்படுத்து. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. எடுத்தவர்கள் வாசிப்போம். ತೆಗೆದವರು ಓದೋಣ. அதே ரெவலேஷன், ಅದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ, இதே வெளிப்படுத்தல் ಅದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 22:6. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. பின்பு அவர் என்னை நோக்கி, ஓதி கன்னಡದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನಗೆ, ಈ ಮಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳು, ಸತ್ಯವಾದಿಗಳು ಅವೇ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. போதும். அவர் என்னை நோக்கி, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, இந்த வசனங்கள் ಈ ಮಾತುಗಳು உண்மையும் சத்தியமானவைகள். ಸತ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ஹல்லேலூயா. இப்ப நான் பேசுகிற வார்த்தை ஒவ்வொன்று ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು உண்மையும் ನಿಜವೂ சத்தியமானவைகள். ಸತ್ಯವುಗಳಾಗಿವೆ. இவைகள் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾದವು. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஆகையால் யார் நினைத்தாலும் ಯಾರು ನೆನೆಸಿದರು இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ವೇದವನ್ನ ஒருவனாலும் ಒಬ್ಬನಿಂದಲೂ இல்லாமல் போக பண்ண முடியாது. ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஒரு நாள் வருகிறது என்று ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ இந்த வேதமும் சொல்லி ಈ இருக்கிறது. ವೇದವು ಹೇಳಿದೆ. இந்த வேதம் கிடைக்க கூடாத நாள், ಈ ವೇದವು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. இந்த நாளிலே ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ நீ உனக்கு கிடைக்கப்பட்ட இந்த நேரங்களை ನಿನಗೆ பயன்படுத்தி ಸಿಕ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ நீ என்ன பண்ணணும்? ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? அநேக வார்த்தைகளை உட்கொள்ள ಅನೇಕ வேண்டும். ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அநேக வார்த்தைகளை மெமரி பண்ண ಅನೇಕ வேண்டும். ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? இது கிடைக்க கூடாத நாள் வந்து ಇದು கொண்டிருக்கிறது. ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ದಿನಗಳು அப்ப நீ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ வாசிக்க முடியாது. ಹಾಗ ನೀನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ உனக்கு ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. நேரம் இருக்கும், ನಿನಗೆ ಸಮಯವಿರುತ್ತೆ, வாசிக்க முடியாது. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இப்ப வேதம் இருக்கு, ಇವಾಗ ವೇದವಿದೆ, நேரம் இல்ல. ಸಮಯವಿಲ್ಲ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? You are making excuses. ನೀನು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? நீ சாக்கு சொல்ற. ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ? எனக்கு குடும்பம் இருக்காண்டவரே, குடும்பம் ಇದೆ. எனக்கு பிள்ளை இருக்காண்டவரே, மக்களிದೆ. எனக்கு லோன் இருக்காண்டவரே, ನನಗೆ ಲೋನ್ ಇದೆ ದೇವರೇ, எனக்கு டியூ இருக்காண்டவரே, டியூ ಇದೆ ದೇವರೇ, எனக்கு கடன் இருக்காண்டவரே, ನನಗೆ ಸಾಲವಿದೆ ದೇವರೇ, எனக்கு வியாதி வியாதி இருக்காண்டவரே, ಇದೆ ದೇವರೇ. இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும்? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? பிரயாசப்படணும். பிரயாசப்படಬೇಕು. நான் ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன், என் வேலையை பார்க்கிறேன், ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು என் ನೋಡುತ್ತೇನೆ, பிள்ளைகளை ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು காப்பாற்றணும், ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ஃபீஸ் கட்டணும் ஃபீஸ் கட்டಬೇಕು. அப்படின்னு சாக்கு சொல்லுகிறவர்களாய் நாம் ಹಾಗೆ ಕಾರಣ காணப்படுகிறோம். ಹೇಳುವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இவைகளெல்லாம் இருந்து ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಇದ್ದವು. இன்னைக்கு பைபிள் படிச்சவங்க எத்தனை பேர்? ಇವತ್ತು ವೇದ ಓದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ? போன வாரம் தான் சொன்னேன். ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಹೊಸ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಒಡೆಯಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಮೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೊಡೆದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಏಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ರೈಟ್ ಬೈಬಲ್ ತಾಣ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ತಿಂತೀರಾ? ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನೀನು ಏನು ಓದನ? ಬೈಬಲ್ ಓದನ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದು ಓದಿದೆಯಾ? ನಾನು ಓದ್ತಿ ಅದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರಿಪೀಟ್. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುವ. இன்னைக்கு ஞான ವರ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ ಸಹ 5ஆம் அதிகாரம் இன்னைக்கு டேட் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟು ಯೇಸು ಪರಪ್ಪದற்கு ಮುன்பு எழுதப்பட்டவர். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳப்பட்டಂತ ಮಾತು ஞானி எழுதணும். ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು அங்க ಬರ್ತಾನೆ, எழுதி இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. Proverbs 5. ಫುಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ. 11 11 5 11 12 13 14 ಜಲ್ದಿ ಓದಿ. 11 ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ನೀನು ಅಂಗಲಾಚಿಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸದುಪದೇಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ
ತಪ್ಪದೇನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ನಾನು ಮಹಾ ಜನಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆದೀನೋ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಿ. போதும். என்ன சொல்றான்? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? இவன் தான் சொன்னா முன்ன, ಇವನು ಹೇಳಿದ ಮುಂಚೆ, என்ன போல் ನನ್ನ ಹಾಗೆ வஸ்திரம் உடுத்தினவன் இந்த பூமியில இல்ல. ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ. நம்ம மோடி தாத்தா இப்ப போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ತಾತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஊரா வீட்டு காசு, சொந்த காசு இல்ல. ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಅವರ ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ನಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 15 lakhsக்கு ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ஆனா சாலமோன் ராஜா ஓன் பைசால சொந்த காசுல ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ அவன் ட்ரெஸ் வச்சிருந்தான். ಅವನು ವಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು அவன் சொன்னான், ಅವನು ಹೇಳಿದನು, இந்த மோடிஜி கூட என்ன மாதிரி வஸ்திரம் போட்டதில்ல. ಮೋದಿಜಿ ಸಹ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು அவன் எழுதி வச்சிருக்கிறான். ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. அடுத்தது சொன்னான், ನಂತರ ಹೇಳಿದನು, என்ன போல ನನ್ನ ಹಾಗೆ இந்த பூமியில எனக்கு முன்பு ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ எனக்கு ಮುಂಚೆಯೂ பின்பு ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ஒருத்தனை என்ன மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஏன்னா அவனுக்கு ಯಾಕೆಂದ್ರೆ மாத்திரம் ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ per day 600 items, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 600 ಐಟಮ್ என்ன பண்ணணும், 600 ವಿಧವಾದ ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த ராஜாவுக்கு. ಅವನಿಗೆ 600 ವಿಧವಾದ ಅಡಿಗೆ இவ்வளவு மகத்துவமானவன், ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವ முதல் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ದೇವರಾಗಿಯ ಕರ್ತನಿಗೆ தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி ஆலயத்தை கட்டி தேவ மகிமையை இறங்கி வரச் செய்தவன். ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದನು. பெரிய ஞானமும் ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನವು புத்தியும் நிறைந்தவன் சொல்லுகிறான், ತುಂಬಿರುವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, சபைக்குள்ளும் சங்கத்துக்குள்ளும் ಸಭೆಯೊಳಗೂ எல்லா தீமைக்கும் உள்ளானே. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿಗೂ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡೆ. எதனால? ಯಾತರಿಂದ மேலே சொல்லுகிறான், ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஐயோ போதகத்தை நான் என்ன பண்ணேன், ಅಯ್ಯೋ ಸದುಪದೇಶ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, வெறுத்தேன், ನಾನು ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. வெறுக்கிறான். ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ. இப்ப நீங்க பல சூழ்நிலையில, ಇವಾಗ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ நான் வீட்டுக்கு வரும்போது, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ஏன் வரல, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ஏன் ஜெபத்துக்கு வரலன்னா என்ன சொல்லுவ, ಪಾಸ್ಟರ್ உடம்பு சரியில்லை, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, நேத்து கூட தேவளுக்கெல்லாம் வரல, ನೆನ್ನೆ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ. சாயங்காலம் அவளை விட போனேன், ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ அவ ஒரு மாங்காய் கொடுத்தா, ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು மாங்காலே ಒಂದು ಏಟು விட்டேன். ஏன் அவ சொன்னா, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, பாஸ்டர் ಪಾಸ್ಟರ್ வட்ட நோவு பாஸ்டர், ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪಾಸ್ಟರ್, அதனால நான் மணிங்கிட்டேன், ಅದನ್ನ ಮಲಗಿದ್ದು எனக்கு தெரியாது, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, தூங்கிட்டேன். ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. இந்த ரீசன் ಈ ರೀಸನ್ கரெக்டா தப்பா ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ சொல்லு, ಹೇಳಿ, கேளு, கரெக்டா தப்பா? அவ பார்வையில ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ அது சரி. ಅದು ಸರಿಯೇ? ஏன்? ಯಾಕೆ? அவளுக்கு வயிறு வலிக்குது, ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, அதனால காலேஜ் போயிட்டு வந்தா, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು, லேட்டா வந்தா, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು, வயிறு வலி, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, சரீர டயர்டு, ಶರೀರದ ಒಂದು படுத்து தூங்குறா. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இப்போ என்கிட்ட சொன்னா, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿದರು, நான் கேட்டேன், ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು, ஓகே ஓகே ಓಕೆ கர்த்தர் உன்னை சௌக்கியப்படுத்துவா, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು நீ நல்லா இரு, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ அப்படியே சொல்லிட்டு வருவா. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತೇವಾ? விட்டேன் ஒண்ணு, ಒಂದು வலிக்குது பாஸ்டர்னா, ನೋವಿದೆ ಪಾಸ್ಟರ್, வட்ட நோவோட இந்த வலி எப்படி இருக்குன்னு. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಂದ ನೋವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சோ நீ என்ன சாக்கு சொன்னாலும் ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರು அதை கேட்டு ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ஓகே அப்படின்னு சொல்றவன் நல்ல ஊழியக்காரன் அல்ல. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕನಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏன்? ಯಾಕೆ? நீ சொல்ற சாக்குக்கு ನೀನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ கோபப்படுகிறவர் உன் தேவனாகிய கர்த்தர். ಕೋಪಪಡುವಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕರ್ತನು. ஏன்? ಯಾಕೆ? அவர் கல்யாಣ விருந்தை ஆயத்தம் ಅವರು பண்ணுகிறார். ಮದುವೆಯ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. தன் மகனுடைய கல்யாணத்திற்கு ತನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ சபையை அழைக்கிறார். ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய விருந்துக்கு நாம் ಅವರ ஆயத்தமாக ಔತಣಕ್ಕೆ வேண்டும். ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. மணவாட்டிகள் ನಮ್ಮ ಮದಲಿಂಗತಿಗಳು நாம் அவருக்கு முன்பு ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ நீதியின் வஸ்திரங்களை ನೀತಿಯ தரித்து அவருக்கு ವಸ್ತ್ರವನ್ನು முன்பு நிற்கிற ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರ தேவ ಅವರ ஜனமாய் ಮುಂದಾಗಿ இருக்க ನಿಲ್ಲುವ வேண்டும். ದೇವ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ஆதலால் இவன் ಆದರೆ ಇವರು சொல்கிறான், ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஐயோ ಅಯ್ಯೋ, நான் போதகத்தை வெறுத்தேனே, ನಾನು ಸದುಪದೇಶವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ, கடிந்து கொள்ளுதலை ನಾನು ಉಪದೇಶವನ್ನು என் மனம் என்ன ನನ್ನ பண்ணினது, ಮನಸ್ಸೇನಾಯ್ತು, அலட்சியம் பண்ணினது. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ತತ್ಸಾರ ಮಾಡಿತು. பப்ளோ சோத்ரா கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அப்போ ಆಗ வேதம் என்ன சொல்லுகிறது, ವೇದವೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ஞானி என்ன எழுதினா, ನಾನು ಏನನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, நான் வெறுத்தேன். ನಾನು ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. பாஸ்டர் சொல்ற, ಸೇವಕರು ಹೇಳುವಂತ, வேதம் சொல்லுகிற ವೇದ ಹೇಳುವಂತ வார்த்தைகளை ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು நான் வெறுத்தேன். ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ஆசாரியர்களோ ಯಾಜಕರು ஆலோசனைக்காரர்கள் ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುವವರು உங்களுக்கு பாஸ்டரும் சொல்றதை ನಿಮಗೆ ಸೇವಕರು ಹೇಳುವುದನ್ನ நீ வெறுக்கிற, ನೀನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿ. அதனால எனக்கு ஒரு குறையும் வரும். ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. கடைசியில அழுவு போறது யாரு? ಕೊನೆಗೆ ಅಳುವುದು ಯಾರು?
ನಗೊಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಾ? ನಹೋಮಿ ಅಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಹಂಗ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಳುವುದಾ? ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? அழுகுறாங்களா இல்லையா? சாந்தம்மா சொல்லுது. ಶಾಂತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ஆண்டவரே ದೇವರೇ என் பிராணனை எடுத்துக்கங்க. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವರು எடுத்துக்க மாட்டேன்ற, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா நமக்கு பார்த்தா ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ஐயோ செத்துட்டா நல்லா இருக்கும், ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತರೆ ಒಳ್ಳೆದೆಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. படுத்து கிடக்குறாங்க, ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ரெண்டு பேருமே படுக்கையில் இருக்கிறாங்க. ಇಬ್ಬರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? இங்கே வருது, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. அன்னைக்கு கடிந்து கொள்ளுதல் ಅವತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ கசப்பா ಅದು இருந்தது, ಕಹಿತನವಾಗಿ, ஆதலால் வெறுத்தாய், ಆದರಿಂದಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸಿ அதை அலட்சியப்படுத்தினாய், ತತ್ಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ஆகையா ಆದರಿಂದಾಗಿ இப்ப கஷ்டப்படுறது ಇವಾಗ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು உன்னை எச்சரித்தவன் அல்ல, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರಲ್ಲ, உனக்கு ஆலோசனை சொன்னவன் அல்ல, ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ, உனக்கு புத்தி சொன்னவன் அல்ல, ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ. நீ ಕಷ್ಟப்படுகிறாய். ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿ. இப்ப அந்த கஷ்டத்தை, ಇವಾಗ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ஐயோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களே யாராவது ஏத்துக்க முடியும்? ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. இல்ல. ஏன்? ಯಾಕೆ? சம்பவத்துக்கு வர ಘಟನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. இந்த கல்யாணத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறவர், ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಯತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು, அவர் எப்படிப்பட்ட தெய்வம்? ಅವರು ಎಂತ ದೇವರು? ஏற்கனவே 6ல வாசித்தேன். ಮುಂಚೆನೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, கர்த்தர் ದೇವರು ராஜரீகம் ಅವರು பண்ணுகிறார். ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು. இன்னைக்கு யாரு ராஜாவா இருக்கிறார்? ಇವತ್ತು ಯಾರು ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ? கர்த்தர். ದೇವರು. நம்ம மோடி தாத்தா இந்தியாவுக்கு மாத்திரம் தான் ನಮ್ಮ ராஜா. ಮೋದಿ ತಾತ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இங்க சிவகுமார் ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ கர்நாடகா மாத்திரம் தான். ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ. நான் கர்நாடகா ராஜான்னு தமிழ்நாட்டுல விட்டு சைன் பண்ண முடியாது. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ஆனா தெய்வம் ಆದರೆ ದೇವರು அமெரிக்காவிலையும் போட்டாருன்னா போட்டதுதான். ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. இந்தியா கொலாப்ஸ்னாருன்னா கொலாப்ஸ் தான். ಇಂಡಿಯಾವು ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶನೇ. ஹல்லேலூயா. எவ்விடத்திற்கும் அவர் தேவனாய் ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ இருக்கிறார். ಅವರು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பூமி அனைத்திற்கும் அவர் ஒருவரே கர்த்தராய் இருக்கிறார். ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೊಬ್ಬರು ಯೆಹೋವನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. அதை மனதில் நாம் சரியாய் பதிய வைக்க ಅದನ್ನು வேண்டும். ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஏதோ நம்மை சௌக்கியப்படுத்துகிறவர், ಏನೋ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವವರು, நம்ம கண்ணீர் விடும்போது அழுவாதே ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡುವಾಗ ಅಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, பயப்படும்போது பயப்படுವಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡ ಅಂತ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡುವವರು, ஒரு தாயை போல் அணைக்கிறவர், ತಾಯಿಯಾಗಿ இதெல்லாம் அவருடைய ஒவ்வொரு கேரக்டர் தான். ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಣ இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು அவருடைய குணம் ஒன்று ಅವರ இருக்கிறது. ಗುಣ ಒಂದಿದೆ. அதை சரியாய் புரிந்து ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. அப்போதுதான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வு சீர்பட்டதாக, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನವು ಕ್ರಮವುಳ್ಳதாக, ஒழுங்குள்ளதாய் ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. 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 கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. எடுத்தவர்கள் வாசிப்போம். ತೆಗೆದವರು ಓದೋಣ. மத்தேಯு எழுதின ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, Matthew ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 and 6. 5:1. ಈ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ಯಜನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಸಮಾರ್ಯರ ಊರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ, ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತೆಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இயேசு ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ வீட்டில் போய் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. ಮನೆಯೊಳಗೆ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದಿರಿ. அப்பொழுது அவர் தம்முடைய 12 சீஷர்களை ಆಗ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು தம்மிடத்தில் அழைத்து ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು அசுத்தாவிகளை துரத்தவும், ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು சகல ಓಡಿಸುವುದು, வியாதிகளையும் சகல வியாதிகளையும், சகல சகல நோய்களையும் நோய்களையும் நீக்க அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அதிகாரத்தை கொடுத்துட்டு ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳಿದರು, அனுப்பப்படுகிற நீங்கள் ಕಳಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ನೀವು ஜனங்களுக்குள் போகிற ಜನರೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ 12 சீஷர்களே 12 ಶಿಷ್ಯಂದಿರೇ கவனமாயிருங்க. ಗಮನವಾಗಿರಿ. எதுல ಯಾವುದರಲ್ಲಿ கவனமாயிருக்கணும்? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗಮನವಾಗಿರಬೇಕು? புறஜாதிகளிடத்துல போகக்கூடாது. ಹೊರ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅನ್ಯ என் ஜனங்களிடத்திற்கு போங்க. ನನ್ನ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ இதே மேத்யூ ಇದೇ ಮತ್ತೇನು 15:24 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ அதற்கு அவர் ಅದಕ್ಕಾತನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರ ಬಳಿಗೂ ನಾನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅಂದನು. ஹல்லேலூயா. காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரின் இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனே அன்றி ಕಾಣದೇ ಹೋಗಿರೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು மற்றபடி அல்ல என்றார். ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. எதற்காக இயேசு அனுப்பப்பட்டார்? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು? தன் ஜனத்திற்காக, ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ஆபிரகாமின் பின் சந்ததிக்காக, ಆಬ್ರಹಾಮನ ಹಿಂದಿನ அந்த ಸಂತತಿಗೋಸ್ಕರ, வாக்குத்தத்த புத்திரர்களுக்காக, ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಪುತ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ, 12 கோத்திரத்துக்காக மாத்திரம் நான் 12 அனுப்பப்பட்டேன். ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. அது அவர் தெளிவாயிருந்தார். ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದರು. அதனாலதான் ಆದ್ದರಿಂದಾನೇ சீஷர்களுக்கு அதிகாரத்தை
அதிகாரத்தை கொடுத்து அனுப்பும் போது ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಾಗಲೂ நம்முடையவர்களிடத்திற்கு போங்கள், ತಮ್ಮವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ அவர்களுக்கு கட்டளை ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಟ್ಟರು. அந்நிய ஜனங்களிடத்தில், ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದ ಆಜ್ಞೆ ಅನ್ಯ புறஜாதி இடத்தில் ಹೊರ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ போக கூடாது ಹೋಗಬಾರದು என்று கட்டளை கொடுத்து அவர்களை அனுப்பினார். ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. Hallelujah. Hallelujah. On the book of John, யோவான் எழுதின ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ாம் அதிகாரத்தில் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11ாம் வசனம், 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1:11. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. இங்க என்ன சொல்றான் யோவான்? ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இயேசு முன்னாடி என்ன சொன்னார்? ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು? என் ஜனங்களிடத்திற்காக நான் அனுப்பப்பட்டேன். ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. அடுத்தது அவர்களை அனுப்பும் போது, ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ, சீஷர்களை அனுப்பும் போது ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ எங்கேயும் போவாதே, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, என் ஜனங்களிடத்தில் ನನ್ನ போன்னு ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ. இவ்வளவு கரெக்டா சொன்னவர் ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು. இப்ப இந்த ஜனங்க ಈ ಜನರೇ இவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ಇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. இவரால் அனுப்பப்பட்டவர்களை ಇವರಿಂದ ஏற்றார்கள். ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. இங்க 11ல சொல்றார், 11ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அவர் தமக்கு சொந்தமானதில் வந்தார், ಆದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ தம் ಬಂದನು, ஜனத்திற்காக வந்தார், ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದನು. அவருடைய ஜனங்களோ ಅವರ ಜನರೇ அவரை என்ன பண்ணவில்லை? ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இத கொரிந்தியர்ல பவுலும் எழுதுகிறார். ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. அது கனி கொடுக்கல, ಅದು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. அது காட்டு மரம், ಅದು அது ಕಾಡಿನ நல்ல ಮರ, மரம், ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮರ, அது கனி கொடுக்கல. ಅದರ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. வெட்டி ಕತ್ತರಿಸಿ தூர போட்டு ದೂರವನ್ನು ಹಾಕಿ காட்டு மரமாகிய நம்மை, ಆ ಕಾಡು ಮರವಾಗಿರುವಂತ ನಾವು அந்நிய தேசத்தாரை, ಅನ್ಯ ದೇಶ ಜನ அவர்களை புறக்கணித்த தெய்வம், ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ இப்ப ದೇವರು நாம் இருக்கிற ಇವಾಗ இடத்திலிருந்து ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ வெட்டி எடுத்து ಕತ್ತರಿಸ ತೆಗೆದು நல்ல மரத்திலே ஒட்ட வைத்திருக்கிறார். ಒಳ್ಳೆಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஏன்? ಯಾಕೆ? அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿರುವವರೇ ಅವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂயா. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ இதற்காக தான் அவர் வந்ததே. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವರು ಬಂದರು. அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள், ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. புறஜாதியார் மீட்கப்பட்டார்கள். ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂயா. இத கேட்டு சும்மா உட்கார்ந்திருக்க கூடாது. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಬಾರದು. ஆமென் சொல்லணும். ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ இல்ல அல்லேலூயா சொல்லணும். அல்லேலூயா ಹೇಳಬೇಕು. ஏன்? ಯಾಕೆ? அவன் விட்டதுனால தான் இந்த ரட்சிப்பு ಅವರು உன்கிட்ட வந்தது. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நீ ருசித்தியோ இல்லையோ, ನೀವು ರುಚಿ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲವೋ, நான் அதை நன்கு ನಾವು அனுபவிப்பேன். ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஏன்? ಯಾಕೆ? அவருடைய கிருபையினால தான் ஒவ்வொன்றையும் ಅವರ செய்கிறோம். ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. தெய்வம் அவ்வளவு மகத்துவம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவ்வளவு பெரிய தெய்வம் ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು நம்மை மீட்டதினாலே ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ நம்மோடு இருந்து காரியத்தை ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು நடத்துகிறார். ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆகையால் ஆதரிந்தாகி இவருடைய குணங்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்கு. ಇವರ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ஆனா ಆದರೆ அவருடையவர்களோ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು அவரை புறக்கணித்தார்கள். ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ. இப்ப கல்யாண வீட்டுக்கு வந்துருங்க. ಇವಾಗ ಮದುವೆ இதே ಮನೆಗೆ மத்தேயு எழுதின ಇದೇ சுவிசேஷம் ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22ாம் அதிகாரம், 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, book of Matthew 22 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2லிருந்து 2ರಿಂದ 13 வரைக்கும், 2ರಿಂದ 13ನೇ 2 ವಾಕ್ಯ. to 13. Matthew 22 2 to 13. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಏಳಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಏಳಿಸಿಕೊಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಗೋ ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಕೊಪ್ಪಿದ ಪಶುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮದುವೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಉಳಿದವರು ಅವನ ಆಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೈದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಅರಸನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ತನ್ನ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ 4 ಆದಿಗಳು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಆಳುಗಳು ಆದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನದೆ ಕಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಕೂತವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು, ಏನಪ್ಪ, ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನ್ನು
ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ ಅವನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನುಗ್ಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. போதும். என்னத்தை நம்ம வாசித்தோம்? ಏನನ್ನ ಓದಿದೆವು? என்ன படித்தோம் சொல்லுங்க. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು இந்த பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ இருந்தபோது ಇದ್ದಾಗ அவர் சுவிசேஷத்தை, ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆ, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ஜனங்களுக்கு பிரசங்கித்துக் கொண்டு இருந்தபோது, ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ இயேசு வருகிறார், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ, இயேசு இருக்கிறார் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು என்று ಇದ್ದಾರೆ கேள்விப்படும் போதெல்லாம் ಎಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ திரளான கூட்டம் அவரை வந்து ಅನೇಕ சேர்ந்தது. ಕೂಟವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. இப்படி ஜனங்கள் தன்னிடத்தில் வரும்போதெல்லாம் ಜನರು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ நான் ஏற்கனவே சொன்னது ನಾವು போல ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧದಲ್ಲಿ பிதாவை குறித்தும் ಪಿತಾವಿಗೆ தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು அவர் அவர்களுக்கு ಅವರಿಗೆ ஊமைகளாக ಸಾಮ್ಯಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ பிரசங்கித்தார். ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದರು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்படி பிரசங்கித்து சொன்ன ಆಗ ಪ್ರಸಂಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்க ನಾವು கேட்டோம். ಓದಿದೆವು. அது என்ன? ಅದು ಏನು? தேவனுடைய ராஜ்யம் ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ஒரு ராஜகுமாரனுடைய கல்யாண வீட்டுக்கு ஒப்பானது. ರಾಜಕುಮಾರನ ಮದುವೆಗೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿದೆ. வெளிப்படுத்தல்ல ಒಂದು இதுதான் நடக்க போகிறது. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ. சபைக்கும் அவருக்கும் ಅವರಿಗೂ ಆಗಿರುವುದು. அல்லேலூயா. அதை முன்கூட்டி ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ஜனங்களுக்கு புரிதலை கொடுத்தார். ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. கேட்கிறதான சபையே, ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಸಭೆ, நீ செய்ய வேண்டியதை செய்யணும், ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, அவர் செய்ய வேண்டியதை அவர் செய்வார். ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. தேவனுடைய ராஜ்யம், ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು தன் குமாரனுடைய கல்யாணத்திற்கு ತನ್ನ ಕುಮಾರನ ಮದುವೆಗೆ ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, அதற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. ಒಪ್ಪಾಗಿದೆ. இந்த கல்யாணத்திற்கு ಈ ಮದುವೆಗೆ கர்த்தராம் தெய்வம், ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು, பிதாவாகிய தேவன் பிதாவாகிய தேವರು சகல ஜனங்களையும் அழைக்கிறார். ಜಾತಿ ಜನಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப ಫಸ್ಟ್ அவர் என்ன ಅವರು பண்ணினார்? ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ஒரு அழைப்பை கொடுத்தார். ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. என் வீட்டில் ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ என் குமாரனுடைய கல்யாணத்திற்கு ಕುಮಾರನ ಮದುವೆಗೆ நீங்க என்ன பண்ணுங்க? ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? வாங்க ಬನ್ನಿರಿ அப்படின்னு என்ன பண்ணிருக்கார்? ಹಾಗಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ஒரு இன்விடேஷனை ಒಂದು கொடுத்தார். ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பெற்றுக்கொண்டவர்கள், ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು இப்போ எல்லார்கிட்டயும் போலவர், ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. யார் இன்விடேஷனை பெற்றானோ, ಯಾರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, யார் அழைப்பை பெற்றானோ, ಯಾರು ಕರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, அவனும் ಅವನು அழைத்தவரும். ಅವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. இப்ப யார் இருக்கிறாங்க? ಇವಾಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? திரளான கூட்டம், ಹೇರಾಳವಾದ ಗುಂಪು. அதுல கொஞ்சம் பேருக்கு அவர் என்ன பண்ணார்? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದರು? பர்சனலா ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರೆ ನಿನ್ನ அல்லேலூயா. இப்போ ಇವಾಗ கல்யாண நாள் வந்தது, ಮದುವೆ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತು, விருந்து நாள் வந்தது. ಔತಣದ ದಿನವೂ ಬಂದಿತ್ತು. அவர் சொல்றார், ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, நான் என் வீட்டு விருந்துக்கு, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಔತಣಕ್ಕೆ, என் வீட்டுல நான் வளர்த்த ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ கொளுத்ததை எல்லாம் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன்? ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿರೋದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? நல்ல புஷ்டியா இருக்கிற ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டேன். ಕುರಿ ಮರಿ ಕೋಳಿನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. எல்லாம் டிஃபரெண்டா பிரியாணில இருக்கு. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರಲಿ. அல்லேலூயா. இப்போ எல்லாம் ஆயத்தம். ಇವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா. திருமண வீடு ஆயத்தம், ಮದುವೆಯ ಮನೆ ಆಯತ್ತವಾಗಿದೆ, திருமண ஆகாரம் ஆயத்தம். ಮದುವೆಯಾದ ಔತಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ஆனால் அழைக்கப்பட்டவர்களோ, ಆದರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು எவனும் என்ன பண்ணல? ಯಾವೊಬ್ಬನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? வரல. இப்ப ராஜா கவனித்தார். ಇವಾಗ ರಾಜನ இப்ப ಗಮನಿಸಿದರು, அவர் அனுப்புகிறார். ಕಳಿಸಿದರು. என்ன சொல்றார்? ಏನ್ ಹೇಳಿದರು? அப்பொழுது ಆಗ 3 அழைக்கப்பட்டவர்களை ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನ கல்யாணத்துக்கு வர சொல்லும்படி ಮದುವೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿ அந்த ராஜா ಆ ರಾಜನು தன் ஊழியக்காரனை அனுப்பினார். ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. அவர்களோ ಅವರು வர மனதில்லாதிருந்தார்கள். ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, இங்க ಇಲ್ಲಿ இன்வைட் பண்ணப்பட்டவர்கள், ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, இன்விடேஷனை பெற்றுக்கொண்டவன், ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು, they made excuse. ಅವರು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அவங்க சாக்கு சொல்றாங்க. ಅವರು இப்போ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. எங்களால என்ன பண்ண முடியல? ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, வர முடியல, ಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, வர்றதுக்கு மனசு இல்ல. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. எதுக்கு? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? விருந்து தின்ன வர மனசு இல்லை. ಔತಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. அப்போ இந்த விருந்தை விட ಆ ಔತಣಕ್ಕಿಂತ ಇವನಿಗೆ அவன் ஜோலி பெருசாயிச்சு. ಅವನ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. இன்னைக்கு பல நேரத்துல ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ சபையே ಸಭೆ ஒவ்வொரு வாரம், ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ வார நாட்கள், ವಾರ ದಿನಗಳು எப்பெல்லாம்
எப்பெல்லாம் சபையில ஜெபம் நடக்குதோ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அதெல்லாம் இந்த விருந்து போல ಅದೆಲ್ಲ ಔತಣದ ರೀತಿ. வந்தன்னா திருப்தி அடையலாம், ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ, வரலனா ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அதற்கானது பின்னாடி வருது. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ அப்போ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ சாக்கு சொல்லுகிற தேவ ஜனமாய் அல்ல, ಕಾರಣ ಹೇಳುವರಾಗಿ ದೇವ ಜನರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, தேவனுடைய ஆலயத்தை நிரப்புகிறவர்களாக, ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವರಾಗಿ, தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு ದೇವರ உட்பட்டவர்களாக, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ, அழைக்கப்பட்டவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அழைக்கப்பட்டவன் யார் யார் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. ஏனெனில் ಯಾಕೆಂದರೆ அவர் இப்பொழுதும் ராஜரிகம் பண்ணுகிறார், ಇವಾಗಲೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நாளைக்கும் அவர் ராஜரிகம் ನಾಳೆನೂ பண்ணுகிறவர். ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ யாரை அழைத்தார் என்பது அவருக்கு தெரியும், ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. அல்லேலூயா. 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 ஒவ்வொருவரையும் அவர் அழைத்திருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು இப்போ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. அந்த அழைப்பை ஏற்ற நீ ಇವಾಗ ಕರೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತ மரம் மனதில்லாத, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ என் வேலை, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, அதெல்லாம் இப்போதான். ಅದಲ್ಲ ಇವಾಗನೇ ஏன்னா சாட்சியே சொல்றானுங்க, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆ? உள்ள திருட்டு பாஸ்டர் மொத்த பயிலும் இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். ಕಳ್ಳ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. என்ன சொல்றான்? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? போன வாரம் சகோதரினால வர முடியல, ಹೋದವಾರ ಸಹೋದರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, நான் அழைத்து ஜெபித்தேன், ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ கர்த்தர் ಮಾಡಿದೆ, சௌக்கியப்படுத்தினார். ದೇವರು ಸುಖಪಡಿಸಿದ. ஆனா வேதம் சொல்லுது, ஆனா வேதம் ಹೇಳುತ್ತೆ, நீ வியாதியா இருந்தாலும் சரி, நீ வியாதியாಗಿದ್ದರೂ படுக்கையில இருந்தாலும் சரி, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, வாடாலயத்துக்குன்னு தான் சொல்லி ದೇವರ இருக்கிறார். ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. இத கேட்கிறவன் என்ன செய்வான்? ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஓ, நம்மளும் வீட்ல இருந்தா பாஸ்டர் கூப்பிட்டு ஜெபம் ಓ, பண்ணுவோம். ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕರೆದು பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணாலே நமக்கு சௌக்கியம் ಪಾಸ್ಟರ್ ஆயிடும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இங்க ஆண்டவர் செய்யற காரியத்தை, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡೋದು அவருடைய குணங்களை கவனிங்க. ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. சோ, அழைக்கப்பட்டவர்கள் ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು மனதில்லாத இருந்தார்கள். ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು. அப்பொழுது அவர் ಆಗ ಅವನು அடுத்த ஊழியக்காரனை அழைத்து, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು, நீங்கள் போய் ನೀವು ಹೋಗಿ, இதோ என் விருந்து ஆயத்தம் பண்ணினேன், ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, என் வீட்டுல இருக்கிற கொளுத்ததை எல்லாம் அடித்து ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲರೂ என் ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ, மகனின் கல்யாணத்துக்கு வாருங்கள் என்று ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று அனுப்பினார். ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. திரும்பி ஒரு முறை ಪುನಃ ಒಂದು ಸಾರಿ அவர்களுக்கு என்ன பண்றார்? ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? உணர்வு கொடுக்கிறார், ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, அவர்களை உணர்த்துகிறார். ಅವರಿಗೆ என்ன? ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. நீ ಅழைக்கப்பட்டவன், ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. எதற்கு? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? விசேஷமான ವಿಶೇಷವಾದ விருந்துக்கு ಔತಣಕ್ಕೆ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. தேவனுடைய அழைப்பை விட, ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಗಿಂತ, தேவன் கொடுத்த அந்த அழைப்பின் உத்தரவை விட, ದೇವರು ಕರೆದಂತ இந்த ಕರೆಗಿಂತ உலகத்தில் எது பெரியதாய் இருக்க ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ முடியும்? ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அல்லேலூயா. ஹalleluya. உன் புத்தியின்படி, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, இந்த உலக பார்வையின்படி பார்க்காதே. ಈ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಬೇಡ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அது பலன் கொடுக்காது, ಅದು ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, மாறாக ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. உன்னை அழைத்தவரை கோபப்படுத்தும். ನಿನ್ನ ಕರೆದವರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. உன்னை அழைத்தவர் ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದವರು உன்மேல் கோபப்படுகிற தெய்வமாய் ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ இருக்கிறார். ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. எவ்வளவு அன்பாய் ಎಷ್ಟು அழைத்தார், ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, எவ்வளவு அன்பாக ಎಷ್ಟು விருந்தை ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினார். ಔತಣ ನಿಮಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. தன் வீட்டில் தான் வளர்த்த ತನ್ನ ಮನೆ ತಾನು ಸಾಕಿದಂತ ಎಲ್ಲ சொந்தமானதையும் ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿರುವುದು அழைக்கப்பட்ட நம் ஒவ்வொருவருக்காக ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ அவர் அதை விருந்தாக்கி இருக்க, ಅದನ್ನು ಅವರು ಔತಣವಾಗಿ அதை அலட்சியப்படுத்தி ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ அதில் பங்கு கொள்ள மனதில்லாமல் ಅದರಲ್ಲಿ போன போது ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರಿಂದಾಗಿ அவர் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, அழைக்கப்பட்டவர்கள் அதை அசட்டை பண்ணி, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, என்ன சொல்றார் பாருங்க, கவனிங்க. ஒருவன் தன் வயலுக்கும், ಒಬ್ಬನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ, ஒருவன் தன் ತನ್ನನ್ನು வியாபாரத்துக்கும் ಒಬ್ಬನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ போயிட்டான். ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. என்னத்துக்கு போனானோ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ, ಹೋಗೋಣ? ಒಬ್ಬನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ. ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ? 500 ರೂಪಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಗಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿಯಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ 500 ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋತರ. ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ, கத்து நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இந்த 500 ரூபாயை விட 500 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ இந்த விருந்து கடுமையா? ಔತಣವು ಕಡಿಮೆನಾ? ரோட்டு கடை ஹோட்டலில் வேணால் 200 ரூபாய்க்கு பிரியாணி கிடைக்கும். ರೋಡಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. நல்ல ஹோட்டல் உள்ள யாருன்னா ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, எவ்வளோ பிரியாணி? 450 ರೂಪಾಯಿ. 350. தாஜ் ஹோட்டலுக்கு போனேன்னாக்கா 2000 3000க்கு போய்டும் பில்லு.
அப்போ இது ராஜாவினுடைய விருந்து ಇದು ರಾಜನ ಔತಣ எப்படி இருக்கும்? ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? சொல்லிட்டாரு என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறேன். ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ஆனால் ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இப்போ அழைக்கப்பட்டவன் என்ன சொல்கிறான்? ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ஒருத்தன் ಒಬ್ಬನು தன் வேலைக்கு வயலுக்கு. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ. அப்போ வந்து விவசாயம் தான், கம்பெனி கிடையாது. ಅವಾಗ ವ್ಯವಸಾಯ ರೈತರ அதனால தான் வயல்னு எழுத. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. இப்போ ಇವಾಗ கார்மெண்ட்ஸுக்கு, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ஆட்டோ ஓட்டுறதுக்கு, அந்தந்த வேலைக்கு ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ அவன் போயிட்டான். ಅವರವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು வியாபாரத்துக்கு ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. இப்போ விருந்து ಇವಾಗ ಔತಣವು ரெடி, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. தூக்கின்னு போய் ரோட்டில் போட்டாரா? ರೋಡಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದಾರಾ? இல்லை, ಇಲ್ಲ. அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வராரு. ಮಾರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. அழைக்கப்பட்ட அத்தனை பேரையும் விட்டாரு. ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. அவன் வேலைக்கு, அவன் சிந்தைக்கு, ಅವನವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಬಿಟ್ಟರು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. வசனத்தை அதுக்கு வாசிக்கணும், ಓದಬೇಕು ವಾಕ್ಯನ. அப்பதான் நமக்கு புரியும். ஐசையா 59:8. ಐಸಾಯ ಬರೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಸ್ತಕ 59:8. ಐಸೈಯಾ ಏಷಯ ಬರೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಸ್ತಕ ಐಸೈಯಾ 59:8. ಇವರು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅರಿಯರು, ಇವರ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಕ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವನೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನರಿಯನು. அதான் இந்த வயலுக்கும் ಈ ಹೊಲಕ್ಕೂ வியாபாரத்துக்கும் போனவன், ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು, அவைகளில் நடக்கிற ஒருவனுக்கும் சமாதானத்தை அறிய. ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ. பணம் தேவைதான், ಹಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತನು முக்கியமா தேவையா? ಮುಖ್ಯವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆನಾ? எது முக்கியம் கேளு. ಹೇಳಿರಿ. கத்தர் தான் முக்கியம். ದೇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அப்ப கத்தர் அல்லாத, ದೇವರ ಅಲ್ಲದೆ, அவர் கொடுத்த வழிகள் அல்லாத, அவர் ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದಾರಿಗಳಲ್ಲ, நம்முடைய வழிகள் அல்லாத, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ அதிலே சமாதானம் இல்லை. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. அவரே சொல்லிட்டார், அவர் ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக 125ஆம் சங்கீதம் 125ನೇ Psalms 125:5. 125ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 5ನೇ தங்கள் ವಾಕ್ಯ. கோணலான வழிகளில் சாய்கிறவர்களை, ತನ್ನ ಶರೀರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಹೋಗುವರು, ಯೆಹೋವನ ಡೊಂಕು ದಾರಿ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ಪಾತಕಿಗಳ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ ಮಾಡಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ. அல்லேலூயா. ஹல்லேலೂயா. தான் வழியிலே நடக்கிறவன், ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು, தான் ಇಷ್ಟಪಡಿ போகிறவன, ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುವವನು அவன் வழியிலே விட்டுறான். ಅವನ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. அது என்ன? ಅದು ಏನರ್ಥ? அது நமக்கு என்னவா ಅದು வரும்? ನಮಗೆ ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? சபையில இருப்பவர்களுக்கு, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, கேட்கிற தேவ பிள்ளைக்கு, ಕೇಳುವ ದೇವ ಜನರಿಗೆ, பரிசுத்தவான்கள், மீட்கப்பட்டவர்கள், ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು, அழைக்கப்பட்டவர்கள் செவிகொடாமல் போனால், ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು அவர்கள் வழியிலே அவர்களை ಅವರ விடுகிறார். ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. அது என்ன? ಅದು ಯಾವುದು? அது என்ன? ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿರಿ? ನಾನು கிறிஸ்தவன். ಕ್ರೈಸ್ತನು. வித்தவுட் கிரைஸ்ட் ஐ எம் எ கிறிஸ்டியன். ಕ್ರೈಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. நல்லா இருக்குமா? அப்பனே தெரியாது, ತಂದೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ஆனா அப்பா இனிஷியல். ಅದೇ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಇನ್ಷಿಯಲ್. எப்படி வந்தது? ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? எப்படி? ಹೇಗೆ? அப்ப அங்க ஒரு தவறு இருக்குல்ல, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತದಲ್ವಾ? கர்த்தர் அல்லாத, ದೇವರಲ್ಲದೆ கர்த்தருடையவன் என்று சொல்வதில் ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ என்ன நியாயம் உண்டு? ಯಾವ ನ್ಯಾಯವಿದೆ? ஹல்லேலூயா. சோ நம்முடைய வழிகளுக்கு நாம் போகும்போது, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. நம்முடைய புத்திக்கு, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ நாம் செவி கொடுத்து ನಾವು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು சாக்கு சொல்லுகிறவர்களாய் இருக்கும்போது, தேவரு நம் வழியிலே நம்மை விட்டு விடுகிறார். ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. அந்த வழி என்ன? ಆ ದಾರಿ ಯಾವುದು? சமாதானமற்ற வழி. ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ದಾರಿ. கஷ்டம், ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, நெருக்கம், கண்ணீர். யாருக்கு? உனக்கு. ನಿಮಗೆ. கிறிஸ்தவன் அழுகிறான். ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? தெய்வம் இல்லை அங்கே. ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. தெய்வம் அவனை விட்டு விட்டார். ದೇವರು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. யாரவன்? அழைக்கப்பட்டவன், ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು, பலவிதமான சங்கடங்களின் ஊடே கிறிஸ்தவம் என்று போய்க்கொண்டு இருக்கிறது. கேட்கிற நாமும் சபையும் கூட அந்த வழியை நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. எச்சரித்து சொல்லுகிறேன், எச்சரிக்கை, நீ அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறாய். கர்த்தராகிய
கிறிஸ்து இயேசுவினால் மீட்கப்பட்டிருக்கிறாய். ಯೇಸುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. கர்த்தர் உனக்காய் பாடுபட்டிருக்கிறார். பாடுபಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உனக்காய் தன் ஜீவனை ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இவ்வளவு மகத்துவமான கர்த்தருக்கு ದೇವರಿಗೆ நீನು செய்ய வேண்டியதை ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்பொழுதுதான் ಆಗಲೇ அவருடைய கோபம் உன்மேல் மூளாதிருக்கும். ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರದಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. மீண்டும் ಪುನಃ உன் வழியே நீ போவாயானா ದಾರಿಯಲ್ಲಿ உன் கஷ்டம் உன்னை விடாது. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. வேதத்துல பல சம்பவங்கள் உண்டு. ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳುಂಟು. ஒரு ராஜா இருந்தான். ಒಂದು ರಾಜನು, ஒரு மொரட்டு பையன். இந்த சாலமோனுடைய ಈ ಸಾಲಮೋನ ಒಂದು சாலமோன் ராஜா ஞானியினுடைய புள்ள. ಸಾಲಮೋನ ರಾಜ ಜ್ಞಾನಿಯ ஒரு மூர்க்கமான பையன். ಒಂದು ಮೂರ್ಖವಾಗಿರೋ ಭಯ. அதாவது புத்தி இல்லாதவன் ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನು என்ன செய்வான்? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? புத்தி இல்லாதவன் ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲದಿರೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? புத்தி இல்லாத ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. பார்க்கறதுக்கு ನೋಡೋದಕ್ಕೆ அட என்னடா அப்படி பண்றான்ற மாதிரி ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇರುತ್ತದೆ. அதே போலதான் ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿನೇ தன் சுயத்தை சாருகிறவனும் இந்த புத்தி இல்லாதவன் போல. ತನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸೇರುವವನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದನಾಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. தன் மனம் சொல்லுகிற ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ அதை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாதவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋವನು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா. என்னவானாலும் ಏನೇ ಆದರೂ அழைப்பு எனக்கு முக்கியம். ಕರೆಯು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. என் கர்த்தர் எனக்கு முக்கியம். ನನ್ನ ಕರ್ತನ ನನಗೆ என் ಮುಖ್ಯ. தெய்வம் எனக்கு முக்கியம். ದೇವರು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. என் ஆலயம் எனக்கு முக்கியம். ಆಲಯವು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. என் வேத வாசிப்பு நேரம் எனக்கு ನನ್ನ முக்கியம். ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯ ನನಗೆ தனி ಮುಖ್ಯ. ஜெப வாழ்க்கை எனக்கு ವೈಯಕ್ತಿಕ முக்கியம் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನ ನನಗೆ என்று ಮುಖ್ಯ. எவன் ஒருவன் இதை ஃபாலோ பண்ணுகிறானோ ಎಂದು ಯಾರೊಬ್ಬನು ಇದನ್ನು அவனே ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾನೋ கிறிஸ்தவனாவா. ಅವನೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவனே கர்த்தருக்கான ஜனமாய் ಅವರೇ குடும்பமாய் ಕರ್ತರಾಗಿರೋ காணப்படுவான். ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ அழைக்கப்பட்டதான நாம் ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துராதே. ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು. இப்ப அந்த ராஜா கிட்ட வாங்க. ಇವಾಗ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಂದಿರಿ. இந்த முட்டா ஒரு ஞானிக்கு பிறந்தவன் ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು முட்டா ராஜாவா வந்து நிக்கிறான். ಮುಟ್ಟಾಳ್ ರಾಜನಾಗಿ ಬಂದು அவன் ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. சந்ததி. ಅವನ ಸಂತತಿ. அப்போ ಆಗ இவனுங்க பண்ற எல்லாத்தையும் கவனிச்ச ಇವರು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ தேவன் ದೇವರು ஒரு தேவ மனுஷனை அனுப்புறார். ಒಂದು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. என்ன பண்ணாரு? ಏನ್ ಮಾಡಿದರು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? இவன் இப்ப ராஜா. ಇವನು ಇವಾಗ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. நல்ல கவனிங்க. ಗಮನಿಸಿರಿ. ராஜாவின் சந்ததி, ರಾಜನ ಸಂತತಿ, ஞானியோட புள்ள, ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಗನು முட்டா ராஜாவா நின்னுகிட்டு இருக்கான். ಮುಟ್ಟಾಳ್ ರಾಜನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. இப்போ ಇವಾಗ இந்த ராஜாவுக்கு புத்தி கத்து ಇವಾಗ கொடுக்க ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ இன்னொரு பெரிய ராஜாவை கத்தர் அனுப்பல. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದರು. யார ಅನುப்புறா? ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು? ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು? ஒரு தேவ மனுஷனை, ಒಂದು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ, ஒரு பாஸ்டர் அனுப்புறாரு. ಒಂದು ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. அவன்கிட்ட சொல்றார், ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ஏ பாஸ்டர், ಏ ಪಾಸ್ಟರ್, நேரா அந்த ராஜா கிட்ட போ. ಸೀದಾ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. அவன் பண்ற எல்லாத்தையும் அவனுக்கு எச்சரி. ಅವನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು. இல்லன்னா நான் அவனை எதிர்த்து ಇಲ್ಲ வருவேன். ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. நீ போ. ನೀನು ಹೋಗು. அண்ணா ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அவன் ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணும். ಅವನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. காலைல 6 மணிக்கு தொடங்கி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு வந்து ಬೆಳಗ್ಗೆ சேர்ந்துருக்கான். 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. 12 hours journey. 12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ. கத்தர் அவனுக்கு சொன்ன கட்டளை பாருங்க. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ. தேவ மனுஷனுக்கு ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ காலைல 6 மணிக்கே சாப்பிடுறே, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡು, தண்ணி குடுறா, ನೀರು ಕುಡ್ಕೋ, வழியில எங்கேயும் என்ன பண்ணக்கூடாது, ದಾರಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, சாப்பிடக்கூடாது, ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು. அந்த ராஜா என்ன கொடுத்தாலும் ಆ ರಾಜ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು நீ என்ன பண்ணக்கூடாது. ಏನು ಮಾಡಬಾರದು. சாத்தியமா? ಸಾಧ್ಯನಾ? மனிதனுக்கு அது சாத்தியம்? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? நம்ம டாக்டரை கேட்டா சொல்லுவார், ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ ಹೇಳು, யோ நீ ஒரு நாளைக்கு 5 லிட்டர் தண்ணி குடியா, ಒಂದ್ ದಿವಸ 5 ಲೀಟರ್ எல்லாம் சரியா போயிரும். ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கத்தர் சொல்ற, ದೇವರು நீ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தண்ணியே குடிய கூடாது. ನೀರೇ ಕುಡಿಯಬಾರದು. யாருக்கு கிவி கொடு? ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು? ನೀವು யாருக்கு கிவி கொடுத்தீரா? டாக்டருக்கு. அதனால தான் சீக்கிரம் செத்து போயிடுறேன், கஷ்டத்தில் மாட்டிக்கிறேன். ಯಾಕೆ? இன்னும் நம்ம புத்தி ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ கத்தர் யாருன்ற தெளிவளிக்கை ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. வட்டை உண்டாக்குனது யாரு? அப்ப அவருக்கு தெரியாத என்ன உள்ள பண்ணணும்னு ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ அந்த அறிவு நமக்கு வரல. ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ அதனால ஸ்ட்ரைட்டா டாக்டர், ಸೀದಾ ಡಾಕ್ಟರ್, நீ சொன்னபடியே 5 லிட்டர் பாட்டிலோடயே போறன்னு போயிடுறேன். ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ 5 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಸಮೇತ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ஆனா இந்த தேவ மனுஷன், ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು கத்தருக்கு செவி கொடுத்து ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು அவன் நேரா போனான், ಸೀದಾ ಅವನು ராஜாவை எச்சரித்தான். ರಾಜನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அந்த ராஜா கோபப்பட்டு ರಾಜ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಪಟೇತ ಕೈಲಿ ಎಡ್ತಿಟ್ಟೆ ಚಾಕುನ ಕೈಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏಯ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಚ್ಚೇ ಬಟ್ಟನ್ನ ಒಂದೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ அந்த பாஸ்டர் ಆ ಸೇವಕರು அப்படியே நில்லுன்னா ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. புச்ச கை அப்படியே நின்னுகிட்டு இருக்கு. ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಕೈ ಹಾಗೆ ನಿಂತು இறங்கவும் மாட்டேனுது, ಇಳಿತಾನೂ ಇಲ್ಲ, மேலையும் போல. ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. சாயங்காலம் வரைக்கும் நிக்கிறார் ಸಾಯಂಕಾಲ ராஜா. ತನಕ ರಾಜ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. இப்ப ராஜா ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ பண்றான், ಇವಾಗ ರಾಜ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, பாஸ்டர் பாஸ்டர் ಸೇವಕರೇ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. எப்போ ಯಾವಾಗ கஷ்ட வந்ததுக்கு ಕಷ್ಟ அப்புறம். ಬಂದ ನಂತರ. இது வராம இருக்கதானே ஆண்டவர் எச்சரித்தார். ಇದು ಬರದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. செவி கொடுக்க மனதில்ல, ಕಿವಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, கீழ்ப்படிய மனதில்ல, அதை அலட்சியப்படுத்தி ತತ್ಸಾರ ಮಾಡಿ இப்போ பிரச்சனைல சிக்கி ಇವಾಗ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அப்புறம் பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணி விட்டார். ಇವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ கை கீழே வந்துச்சு. ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ஓ யூ ஆர் கிரேட் பாஸ்டர் அப்படின்னு. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್. சரி நான் வரேன்பா. ಬರುತ್ತೆ. ஏன் நான் கத்தர் சொன்னா, ಯಾಕೆ ದೇವರು நீ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, எங்கேயும் நிக்க கூடாது, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, எங்கேயும் உட்கார கூடாது, ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, எங்கேயும் சாப்பிட கூடாது, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, எங்கேயும் குடிக்க கூடாது, ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು, திரும்பி உன் வீட்டுல வந்தாண்டா ಪುನಃ சாப்பிடு. ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. அதனால இந்த தேவ மனுஷன் ಆದ್ರೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ பாஸ்டர் வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. போயிட்டே இருக்கும்போது ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇರುವಾಗ ஒரு வழியில ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ இன்னொரு தாடி வச்சு ಇನ್ನೊಂದು ಗಡ್ಡ ஒரு ವಯಸ್ಸಾன பாஸ்டர் அந்த வழியை ಒಂದು வந்தான். ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಬಂದರು. அவன் தான் ಅವನು ಬಂದರು. பாஸ்டர், ಪಾಸ್ಟರ್ நீ தேவ மனுஷன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ನೀವು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ஏன்னா நீங்க அங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு என் காது ಯಾಕಂದ್ರೆ கேட்டது. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. இப்ப கத்தர் என்ன என்ன பண்ணா, ಇವಾಗ ಕರ್ತನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, உங்ககிட்ட அனுப்புனா ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿ உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்பம் கொடுக்க சொன்ன. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. என்னது? ಏನು? உனக்கு கொஞ்சம் ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ அப்பமும் ರೊಟ್ಟಿಯು, தண்ணியும் ನೀರು, திராட்சரசமும் கத்தர் ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. கத்தர் என்னை அனுப்பினா. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. இதை கேட்ட தேவ மனுஷன், ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು, நீங்களும் பாஸ்டர் ஐயா, ನೀವು ಸೇವಕರಾಯ, சோத்திர ஐயா ಸ್ತೋತ್ರ கொடுங்க ಕೊಡಿರಿ. அப்படின்னு வாங்கி என்ன பண்ணா, ಹಾಗಂತ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, உட்காந்து துண்ணான். ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರು. தப்பா கரெக்டா ತಪ್ಪಾ ಸರಿನಾ ಹೇಳಿ? ಹೇಳಿರಿ. ತಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾ ಸರಿನಾ? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರೆ ದೇವ ಜನರೇ ಹೇಳಿ, ತಪ್ಪಾ ಸರಿಯಾ? ಯಾಕೆ? ಇವರೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಸ್ಟ್ರಪ್ಪ. மறந்துட்டான். மறத்தோதரு என்ன தொட்ட பாஸ்டர் ஏனென்றால் பெரிய ஏஜ், வயது, வயசாಗಿದೆ, தோற்றம், தோரணை அதை பார்த்துட்டு ಅದನ್ನ ನೋಡಿ தான் சூழ்நிலையை பார்த்து ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ நம்பி குடையான்னு வாங்கி சாப்பிட்டான். ಕೊಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದರು. கொடுத்தவர் போயிட்டாரு, ಕೊಟ್ಟವರು ಹೋದರು. இவரு சாப்பிட்டு ಇವರು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು கொஞ்சம் படுமையான படுத்தாரு. ಮಲಗಿದರು. திடீர்னு ஒரு சிங்கம் நின்னுச்சு, ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು, தலையை கடிச்சு போட்டு போயிடுச்சு. ತಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕೋಗ್ಬಿಡ್ತು. யாரு செத்தது? ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದು? செத்தது யாரு? ಸತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು? கெடுத்தவன் செத்தானா, ಕೆಡಿಸಿದವರು ಸತ್ತರ, நல்லவன் செத்தானா? ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸತ್ತರ. காரணம் உன் தேவன் யார்? ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರು? அன்பானவர், ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ. ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்பு ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ இப்ப அவர் பைபிளோட வந்திருக்கிறார். ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. பாபு ಬಾಬು பாபு பைபிள் ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಬಲೋಡ வந்திருக்கிறாரு. ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಇல்லாம ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, அப்ப இவர் ரட்சிக்கப்படாதவர். ಇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. இன்னும் இயேசுவை குறித்த அறிவு தெளிவில்லை, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. அவர் மேல் அன்பு கூறுகிறார், ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡುತ್ತೆ. ஆனா அவர்கிட்ட அன்பு கூறுவாரா? ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ நம்ம கிட்ட அன்பு கூறுவாரா? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಾ? இல்ல, கோபப்படுவார். ಕೋಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஏன்? ಯಾಕೆ? நீ மனிதனுக்கல்ல, மனுஷனுக்கு நீ எனக்கு செவி கொடுக்க ನನಗೆ வேண்டும். ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು. ஏன்? ಯಾಕೆ? உன்னை அழைத்திருக்கிறவர் ನಿನ್ನನ್ನು நான். ಕರೆದವರು ನಾನು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. மனிதன் இன்னைக்கு இருப்பான், மனுஷன் நாளை ಇವತ್ತು போய்டுவான். நாளை ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ஆனா நான் நிற்பேன், நான் நிலுತ್ತೇನೆ. நான் கேட்பேன் என்ற உணர்வு உனக்கு ನಾನು வேண்டும். ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சரி, கல்யாண வீட்டுக்கு வந்துருவோம். ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋಣ. இப்போ ಇವಾಗ அங்க என்ன நடந்தது? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು? மற்றவர்கள் ಮತ್ತೊಬ್ಬರು அவன் ஊழியக்காரரை ಅವನ ಸೇವಕರನ್ನ அவமானப்படுத்தி சிலரை கொலையும் செய்து விட்டான். ಅವಮಾನಪಡಿಸಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೊಲೆನು ಮಾಡಿದರು. இப்ப கல்யாண விருந்து வேலையும் இருக்கு, ಮದುವೆಯ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆ. இப்போ ಅದಕ್ಕೆ ஒருத்தனையும் காணா, ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. வீட்டை நிறைக்கிற ಮನೆ ತುಂಬಿಸುವಂತ அவசரத்திலையும் இருக்கிறா. ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. இதுல அனுப்புன வேலைக்காரனுங்கள, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದವರೇ, சில அழைக்கப்பட்டவன் குணம் எப்படி? ಕೆಲವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣ ಯಾರು? ನೋಡಿರಿ, தேவனால் ದೇವರಿಂದ அழைக்கப்பட்டவன் ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು தேவனுடையவர்களை கொலை செய்கிறார்கள். ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು எவ்வளவு நல்ல இருதயம் பார்த்தீங்களா? ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ನೋಡಿರಿ. பாண்டவர் விட்டாரா? ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರ. கல்யாண பிஸியில இருக்கிறார், ಮದುವೆ ಬಿಸಿ நாளைக்கு பாத்துக்கிறேன்னு சொல்ல ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, இமிடியேட்டா பழி திக்கிறார். ತಕ್ಷಣ ಸೇಡ್ತಿ இன்னொரு கும்பல சேனையை அனுப்புகிறார், ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ அவனை மாத்திரம்
மாத்திரம் இல்ல, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, அவன் வீட்டையும் அவன் ஊரையும் நெருப்புல எரிச்சிருவான். ಅವರ ಮನೆ ಅವರ ಊರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? தொட்டது யார? ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? எனக்கு கீழ்ப்படுகிறவனை தொட்டான். ನನಗೆ ಬಿದೇರಾಗಿರುವವರನ್ನು அல்லேலூயா. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இன்னும் உன் சத்துரு கெடாமல் இருப்பதற்கு காரணம், ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಕೆಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, இன்னும் உன் சத்துரு சுகமாய் சுத்தி திரியறதுக்கு காரணம், ಶತ್ರುವಿನ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, இன்னும் உன் சத்துரு உனக்கு முன்பு நின்னு சவால் விடுவதற்கு காரணம், ಶತ್ರುವಿನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಸವಾಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, தெய்வம் செத்து போகல, ದೇವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, நீ இன்னும் அவருக்கு செவி கொடுக்கல. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. நீ அவருக்கு செவி கொடுப்பனா ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನಾದರೆ முன்னே நிற்கிறவன் நடுங்க ஆரம்பிப்பான். ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಡುಗಳಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அதற்கு ராஜா, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನು, அதற்கு ராஜ பட்டயம், ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಖಡ್ಗವು, கிரீடம் அவசியம் ರಾಜನ இல்ல. ಕಿರೀಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. கோலியாத்தையும் ಗೋಲಿಯಾತನನ್ನು, இங்கே தாவீதையும் ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನನ್ನು நாம் அறிந்த கதை, ನಾವು ತಿಳಿದಂತ ಕಥೆಯು, அந்த தாவீதுக்கு ಆ முன்பு ದಾವೀದನ ಮುಂದಾಗಿ கோலியாத்தை ಎದುರಿತು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ இங்கே ராஜா சவுல் இருக்கிறார். ರಾಜರು ಸೌಲನಿದ್ದಾನೆ. இன்னொரு ராஜா சண்டைக்கு வருகிறார். ರಾಜರು ಜಗಳಕ್ಕೆ இன்னொரு ಬರ್ತಾರೆ. ராஜா ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். இது நியமம், இது பிரமாணம். ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದು ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கோலியாத் ಗೋಲಿಯಾತನು ஒரு தேசத்திற்காக ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ சண்டைக்கு நிற்கிறான். ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. இஸ்ரவேலின் ராஜா ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜನು இவனோடு சண்டை போடணும். ಇವನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು. சண்டை போட்டான். ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾರ? சண்டை போட்டான். ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾರ? ஏன் கிரீடம் இல்லையா? ಯಾಕೆ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲವಾ? அபிஷேகம் இல்லையா? ಅಭಿಷೇಕವಿಲ್ಲವಾ? பட்டயம் இல்லையா? ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲವಾ? தன்னோடு சேனை இல்லையா? ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ಯವಿಲ್ಲವಾ? எல்லாம் இருந்தது. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ஆனா எதிர்த்து ಆದರೆ நிற்க ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ திராணியற்ற ராஜா. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்வு அப்படிதான் இருக்கிறது. ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನವು ಹಾಗೆ ಇದೆ. கிறிஸ்தவன் ಕ್ರೈಸ್ತರನು இங்க சபைக்கு வருகிறோம். ಸಭೆಗೆ ಬರುವವನು தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாதனால ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ நம் சத்துருக்களை எதிர்த்து நிற்க ನಾವು ಶತ್ರುವಿನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ பயப்படுகிறோம். ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இங்க தாவீது வருகிறார். ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಬರುತ್ತಾನೆ. கிரீடம் இல்லை, ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲ, ராஜ வஸ்திரம் இல்லை, ರಾಜ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ, கையிலே ರಾಜ ಪಟ್ಟயம் இல்லை, ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ கண்ணோடு ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲ, ஒரு சேனை இல்லை. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸೈನ್ಯವಿಲ್ಲ. யாருக்கு முன்பு ಯಾರ நிற்கிறான்? ಮುಂದಾಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? கோலியாத்துக்கு முன்பு ಗೋಲಿಯಾತನ வருகிறான். ಮುಂದಾಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒரு ராஜா நிக்க வேண்டிய ಒಂದು ರಾಜನು இடத்துல ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ சாதாரண ஒரு சின்னவன் வந்து ಸಾಧಾರಣ நிற்கிறான். ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. அவன் சொல்றான், ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஏ கோலியாத்தே, ಏ ಗೋಲಿಯಾತನೇ, நீ நாய்டா அப்படின்னா. ನೀನು ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. யாரு? ಯಾರನ್ನ? சவுலு ಸೌಲನು தாவீதோட உயரமானவன். ದಾವೀದನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವನು. அவன் சேனையிலேயே பெரிய மனுஷன். ಅವನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. இப்ப கோலியாத் யாரு? ಇವಾಗ ಗೋಲಿಯಾತನ ಯಾರು? சவுலை விட உயரமானிக்க. ಸೌಲಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. தாவீது இங்க இருக்கிறான். ದಾವೀದನು இங்க நின்னு இங்க சொல்றான், ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஏ உயரமானவனே, ಏ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವನೇ, நீ நாய்டா ನೀನು அப்படின்னு. ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப அவன் சொல்றான், ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, வா, ಬಾ, உன்னை ஒட்டே மிதி, ನೀನು ಒಂದೇ ತುಳಿ உன் ತುಳಿತೀನಿ, போட்டி எல்லாம் வெளியே வந்துடும், ನಿನ್ನ ಬೋಟಿ நாயெல்லாம் சாப்பிடும். ನಾಯೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಹೇಳಿದನು. நான் ரெடின்னா, ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. எங்கடா பட்டயம் தான்? ಎಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ? அதெல்லாம் நமக்கு அவசியம். ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ நீ ಇಲ್ಲ. பட்டயத்தோட வந்திருக்கிற. ನೀನು ಖಡ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? நான் என்னை அபிஷேகித்த கர்த்தருடைய நாமத்தில் ನಾನು ನನ್ನ வந்திருக்கிறேன். ಅಭಿಷೇಕಿಸ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ கையில ಬಂದೆನು. ஒண்ணும் இல்ல, ಕೈಯಲ್ಲಿ ஒரு ಏನಿಲ್ಲ, சின்ன கல்லு, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು இயேசுவின் நாமನು விட்டான், ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು கர்த்தருடைய ಹೊಡೆದನು. நாமನು விட்டான், ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು. சத்ரு அவனுக்கு முன்னாடி வந்து ಶತ್ರುನ ಅವನ ಮುಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದನು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இதுதான் தெய்வத்துக்கு கீழ்ப்படிகிறவனுடைய ಇದುವೇ விசேஷம். ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இங்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು சாக்கு போக்கு சொல்லி ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ அவனவன் வேலையை ಅವನವನ பார்க்கிறான். ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ஆனா இவரும் தன் ಆದರೆ வேலையை ಇವರು பார்க்கிறார். ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அவர் என்ன பண்ணா? ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು? ஒரு பக்கம் ಒಂದು ಕಡೆ எதிர்த்தவன் எல்லாம் பழி வாங்கிட்டு ಎದುರ ನಿಂತವರನ್ನ ಸೇಡಿ இப்ப ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು சொல்றாரு 9ஆம் வசனத்துல, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ஆகையால் ஆகையால் நீங்கள் வழிச்சந்துகளிலே போய் ನಾಲ್ಕು ಹಾದಿಗಳಿಗೆ காணப்படுகிற யாவரையும், ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಯಾರನ್ನ? இந்த அழைப்பு இல்லாத ಈ ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ எல்லாரையும் என்ன பண்ணுங்க? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ? கூட்டணும் வா என் விருந்துக்கு. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಔತಣಕ್ಕೆ. ஏன்? ಯಾಕೆ? என் ஜனத்திற்காக, ನನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, எனக்கு சொந்தமானவர்களுக்காக, ನನಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ, என்னால் அழைக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைக்காக ನನ್ನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ நான் ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ இதை என்ன பண்ணினேன்? ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ஆயத்தப்படுத்தினேன். ஆயத்தப்படுத்தினேன். அவர்களோ அபாத்திரர்களாக, ಅಪಾತ್ರರಾಗಿಯೂ பாத்திரவான்களாக வேண்டியவர்கள் ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿಲ್ಲ, அபாத்திரராய் மாறினபடினால ಅಪಾತ್ರರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ நீ வழியிலே போய் ನೀನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ இதுவரை சபைக்கு வராதவர், ಇದುವರೆಗೂ ಸಭೆಗೆ ಬರದೆ இதுவரை ரட்சிப்பின் அனுபவம் ರಕ್ಷಣೆ இல்லாத ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು எல்லாரையும் கூட்டிட்டு ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು உன் கண்ணுல படுற எல்லாரையும் ನಿನ್ನ கூட்டிட்டு வா. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುವವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. என்னுடைய விசேஷித்த உணவை நான் ನನ್ನ ವಿಶೇಷಿತ ಆಹಾರ நான் ஆயத்தம் பண்ணின விருந்தை அவர்கள் உண்ணட்டும், அவர்கள் பசியாரட்டும், ಅವರ ಹಸಿವು அவர்கள் திருப்தி ಅವರು அடையட்டும். ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಲಿ அனுப்பினார். ಕಳಿಸಿದನು. அவர்களும் போய் என்ன பண்ணாங்க? ಅವರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರು? எல்லாரையும் கூட்டு வந்து ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು நிறைத்தார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಿಸಿದರು.
ತಿಳಿಸಿದರು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஹalleluya. சபையே ಸಭೆ அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು அவர் மாதிரி செயல்பட. ಅವರ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அவர் என்ன சொன்னார்? ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು? யாரும் வரல, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ, வருத்தப்படாத, போ கூட்டுன்னு வான்னா. ಹೋಗಿ ಕರ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ இப்ப ಹೇಳಿ நான் சொல்றேன், ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, போ, ಹೋಗು, உன்னோடு பழகுறவர்களுக்கு இயேசுவை குறித்து ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஹalleluya. தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட ದೇವರ வேண்டும். ರಾಜ್ಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು, மனிதனுக்கு அல்ல. ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ. உனக்கு முன்னாடி நிக்கிறவன் அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் ನಿನ್ನ பயப்பட. ಮುಂದೆ ನಿಂತರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಭಯಪಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ. மந்திரவாதியா இருந்தா ಅವನು கூட, ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆಗಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, அவன் பெரிய சாமியாரா இருந்தா கூட தைரியமா சொல், இயேசு உன்னை ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು, நேசிக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ. இயேசு உனக்காய் ரத்தம் சிந்தினார். தேவனுக்கு ரத்தம் உன் சிந்தினார். பாவங்களை கழுவ அவர் தெய்வமாய் இருக்கிறார். ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯುವವರು உன் ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பாவத்தை அவருக்கு முன்பு அறிக்கையிடு. ಪಾಪವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡು. சமாதானம் உன் இருதயத்தை ಸಮಾಧಾನ நிரப்பு. ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்படி சொல்லி ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்துகிற தேவ பிள்ளையாக ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡೆಸುವ ದೇವ ಜನರಾಗಿ அவரோடு கூட இருக்கிற ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து ಅವರ நடக்கிற ಶಬ್ದಕ್ಕೆ சபையாய் நாம் ನಡೆಯುವ காணப்பட வேண்டும். ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಪಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கடைசியாய் ಕೊನೆಯದಾಗಿ நேரமும் கடந்து போனது. ಸಮಯ ಗಡಿಸೋಗಿದೆ. கடைசியாய் ಕೊನೆಯದಾಗಿ அவர் என்ன பண்ணார்? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದರು? இப்ப விருந்து சாலை நிறைந்தது. ಇವಾಗ ಔತಣದ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. விருந்து ಔತಣವು சாலை நிரம்பினது. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. இப்ப யார் வரா? ಇವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? யார் வரா? தெய்வம் உள்ள வரார். ದೇವರು ಒಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தர் உள்ளே வருகிறார். ದೇವರು ಒಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எல்லாரையும் பார்த்தா ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. எல்லாம் புதுமுகம். ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮುಖ. அங்கே கீழே 14ஆம் வசனத்துல சொன்னார், 14 ನಾವು ಕೇಳಬಿಟ್ಟಿದೆ, அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர். ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು. அநேகர் அழைக்கப்பட்டார்கள் என்னால். ಅನೇಕರು ನನ್ನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஆனா ಆದರೆ இந்த விருந்துக்குட்பட்டவர்களோ ಆದರೆ ಈ ಔತಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು வேறு சில. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அது வேறவர்கள். ಅದು ಬೇರೆಯವರು. இதுவரை இவரை அறியாதவர்கள் ಇದುವರೆಗೆ ಇವರು ತಿಳಿದಿರುವರು இவரோடு நிற்கிறார். ಇವರೊಂದಿಗೆ இப்ப ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. இவரே உள்ள வந்திருக்கிறார். ಇವರೇ ಹೊರಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. எங்க வந்துட்டாரு? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? பந்தி இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார். ಪಂಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. எல்லாத்தையும் பார்த்தா ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು. அவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. அப்படியே பார்க்கும்போது ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ அங்க ஒருத்தன் ಅಲ್ಲೊಬ್ಬನು என்ன பண்ணான்? ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದನು? வர்ற அவசரத்துல ಬರುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ கல்யாண வஸ்திரத்தை விட்டான். ಮದುವೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. விட்டாரா? ಬಿಟ್ಟರ? வெளிப்படுத்தல வாசித்தோம். ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದು அந்த ಆ பரிசுத்தமும் ಪರಿಶುದ್ಧವು நீதியுமான ಆ வஸ்திரம் எங்கே? ನೀತಿಯು ನಾರು ಮುಡಿಯರ ವಸ್ತ್ರವು எங்க? ಎಲ್ಲಿ? கல்யாண விருந்துல கேட்கிறா. ಮದುವೆಯ ಔತಣದ ಎಲುಬು. ಎದಳು எல்தேலோ ಎದಳು எங்கடா உன் வஸ்திரம்? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರ? எதுக்காக நீ அழைக்கப்பட்டா? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯ? எதுக்காக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டா? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀ? கல்யாಣ விருந்துக்கு. ಮದುವೆ அப்ப இங்க வரும்போது ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ வஸ்திரத்தோட வரணும் அல்லவா? ವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲವಾ? எங்கடா வஸ்திரம்னாரு. ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ஐயா வர அவசரத்துல ಅಯ್ಯೋ, மறந்துட்டேன். ಬರುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋದೆನು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. உடனே வேலைக்காரன்ட்ட சொல்றேன், ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಗಾರನು ಹೇಳಿದ, இவன் கையும் காலையும் கட்டி ಇವನ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ என்னது ಏನು வஸ்திரத்தை இழந்து நிற்கிற தேவ ஜனமே, ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ದೇವಜನ, உனக்கு தான் கத்தர் சொல்றேன். ನಿನಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, உன் கையும் காலையும் கட்டி ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ எங்க போட சொல்றாரு? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ஒரு ரூம்ல போட்டு அடைச்சி வைன்னு சொல்லு. ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. அழுகையும் ಅಳುವು பற்கடிப்பும் ಕಟಕಟನೆ நிறைந்த ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ಗೋಳಾಟ இடத்துல தூக்கி அவனை போட். ತುಂಬಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ இனி அவன் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணக்கூடாது? ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು? சந்தோஷமாவே இருக்கக்கூடாது. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಾರದು. ஹல்லேலூயா. கஷ்டத்துக்கு உட்படுத்தினார். ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இந்த கால வேளை ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ஆலயத்தை ಆಲಯವನ್ನ நிரப்புற வேளை நம்முடைய, ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ, மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய வேலை. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ நீ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. சொல்லிட்டு வந்துரு, ನೀನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ, அவர் பார்த்துப்பார் எல்லாம். ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ என்ன பண்ணணும்னு அவருக்கு ಏನು தெரியும். ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ போய் சொல்லாம, ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳದೆ, நீ போய் அழைக்காம, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕರೆಯದೆ ஒருத்தனும் அவரிடத்தில் வர முடியாது. ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரெண்டு காரியத்தை ಎರಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು இந்த சம்பவம் நமக்கு ಈ உணர்த்துகிறது. ಘಟನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ஒன்று, ಒಂದು, நீ ஆயத்தமாய் இருக்க ನೀನು வேண்டும். ಆಯತವಾಗಿರಬೇಕು. நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய், ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿ, அவரின் சித்தம் மாத்திரம் செய்து ಅವರ கொண்டிருக்க வேண்டும். ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. அப்போ இந்த பூமியில ಆಗ ಈ நீ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ செய்கிறதை எல்லாம் கர்த்தர் உனக்கு ನೀನು ஆசீர்வதிப்பார். ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாம் ಆಬ್ರಹಾಮ அதை தான் செய்தான், ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದನು, அவன் ಅವನು ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதே போல ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ இன்னும் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு உணர்த்த விரும்புகிறேன். ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ஏன்னா இது நேத்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இல்ல, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, இப்போ ஆராதனை நடக்கும்போது, ಇವಾಗ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವಾಗ, சங்கீதம் வாசிக்கும் போது என் மனதில் ಕೀರ್ತನೆ உணர்த்தப்பட்ட ಓದುವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ வார்த்தை, ಬಂದಂತ ವಾಕ್ಯ அதை எழுதி வைத்தேன். ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. அதையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. இந்த காணிக்கை கொடுக்கிறோம் இல்ல, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವವರಲ್ಲಿ
நன்றாய் கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. பார்க்கிறவர்களுக்கும் ನೋಡುವವರಿಗೂ தேவைப்படுகிறது. ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. தசம்பாகம் செலுத்துறோம்ல, ದಶಂಭಾಗ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ எத்தனை பேர் ಎಷ್ಟು ಜನ ஜெபம் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துரு? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ஏன்னா உங்க சூழ்நிலையெல்லாம் ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ நான் பார்த்துதான் ನಿಮ್ ನೋಡಿನೇ நேத்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அதுக்கு பதில் இப்போ எனக்கு வருது. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. என்ன பண்ணணும்? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? உன்னோட சேலரி வந்த உடனே ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ கர்த்தருடைய பங்கை எடுத்து வைத்து, ದೇವರ ಪಂಗನ್ನು ತೆಗೆದು ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின்படி, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, உம்முடைய வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே ವೇದ ವಾಕ್ಯದ உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, சபையின் வளர்ச்சிக்காக, ಸಭೆಯ ಒಂದು ஊழியக்காரனுக்காக ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ நான் என் பங்கை நான் எடுத்து வைக்கிறேன். ನನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು இதை எனக்கு ஆசீர்வதின்னு ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಜெபம் ಮಾಡணும்? ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்? ಅನೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? என்ன பண்றோம்? வர்றோம், நேராக கவர் எடுக்கிறோம், திணிக்கிறோம். இந்த பாஸ்டர் ಬರ್ತೇವೆ, ಕವರ್ಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು இப்போ பாஸ்டர் ஜெபம் தான் ಇವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. ಓಡುತ್ತಿದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இப்படி செய்து பாருங்க, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, குறையே அங்க இருக்காது. ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. 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 குறையற்ற வாழ்வு வாழ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ கர்த்தர் நமக்கு ದೇವರು ನಮಗೆ பரிசுத்த வேதத்தில் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். ಪರಿಶುದ್ಧ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நன்மையும் கிருபையும் ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕಾರ நம்மை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு. ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆதலால் ಅದರಿಂದ இனி காணிக்கை செலுத்துவதற்கு ಕಾಣಿಕೆ முன்பு ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ஜெபித்துட்டு என்ன பண்ணணும்? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ காணிக்கை போட்டியில போடுறதுனா கூட, ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியத்திற்காய், ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, உம்முடைய ராஜ்யத்திற்காக நான் என்ன பண்ணுகிறேன்? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ என்னுடைய பங்கை நான் விதைக்கிறேன். ನನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ನಾನು இதை எனக்கு ஆசீர்வதியுன்னு ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೇಳಿ ஜெபம் பண்ணிட்டு செய்யுங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, அது உனக்கு மிகுந்த பலனை கொண்டு வரும். ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. குறையில்லாமல் இருக்க செய்யும். ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. வியாதி இல்லாமல் வாழச் செய்யும். ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இருக்கிற வியாதியும் மாற்ற கர்த்தராலே ஆகும். ವ್ಯಾಧಿನ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ஏனெனில் அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். அவர் ಯಾಕಂದ್ರೆ நீ ಆಳ್ವಿಕೆ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀ. நீ அவருக்கு செவி கொடுத்து ನೀನು கொண்டே ಅವರಿಗೆ இருப்பாய். ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತೇ ಇರುವುದಾದರೆ உனக்கு ஒரு குறையும் வராமல் அவரே நிறைவாக்குவார். நிறைவேற்றுவார். அவரே உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவார். ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ, அவரே உன்னை பாதுகாப்பார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡು, அவரே உன்னோடு கூட இருந்து கடைசி வரை உன்னை ಅವರೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು நடத்துவார். ಜೊತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. முழங்கால் படிட்டு ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲು கண்களை மூடி ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, இந்த கால ஓலை, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ, பரலோக ராஜ்யம் ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ தன் மணவாளனுடைய, ತನ್ನ தன் ಮೊದಲಿನ மகனுடைய ತನ್ನ ಮಗನ கல்யாணத்துக்கு ஆயத்தமாய் ಮದುವೆಗೆ கொண்டு ಆಯತ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. மணவாட்டியும் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ಮೊದಲಿಂಗತಿ ತನ್ನ விருந்து ஆயத்தமாகிறது. ಔತಣವು ಆಯತ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. நாம் அதில் பிரவேசிக்க, ನಾವು ಅದನ್ನು அந்த ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ, விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டு இருக்கிற ಆ ಔತಣಕ್ಕೆ தேவ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. பிள்ளைகள் ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ராஜ்யத்தை போய் சேர ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ இந்த ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ கால ஓலை, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ, தெய்வமே உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. நீர் என்ன சொல்லுகிறீரோ ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ அதை நான் செய்யவும், ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ, நான் செய்த வேளைகளில் ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ நீர் எதை நிறைவேற்ற வேண்டுமோ ಯಾವುದನ್ನು அதை ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, நிறைவேற்றவும் ಅದನ್ನು நீர் ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. வல்லவராய் இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம். ಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, இந்த ஜூலை மாதத்தில் ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ இந்த முதல் வாரத்துல ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ இந்த வார்த்தை ಈ ವಾಕ್ಯವು என்னை சீர்படுத்தட்டும். ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ. ஒவ்வொருவரும் வாய் திறந்து சொல்லுவார். ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಯ್ತಿರೋದು இந்த வார்த்தை ಈ ವಾಕ್ಯವು எனக்குள் தங்கி ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು என்னை சீர்படுத்தட்டும். ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲಿ. நான் அழைக்கப்பட்டவன் என்பதை மறந்து ನಾನು போகாமல், ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂಬುದಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ. சாக்கு சொல்லுகிறவர்களாய் இல்லாமல், ಕಾರಣ ಹೇಳುವವರಾಗಿಲ್ಲ. தேவனுக்கானதை தெய்வத்திற்கு, ದೇವರೇ ಆಗಿರೋದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, இந்த உலகத்துக்கானதை ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿರೋದು பின்பு நான் பார்த்துக்கொள்ள ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ எனக்கு ஒரு ஞானத்தையும் ನಂಗೊಂದು ಜ್ಞಾನ, தெளிவையும் ತಿಳುವಳಿಕೆ, உம்முடைய ஆவியானவருடைய கிருபையினாலே ಆತ್ಮದ இந்த ಕೃಪೆಯನ್ನು காலை இந்த வார்த்தையின்படி நான் ಈ பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. இதன்படியே வாழ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವ உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய ಚಿತ್ತವನ್ನು கர்த்தர் ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ கிருபை செய்யும்படி ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವರು. உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. கனமும் மகிமையும் உமக்கே ಘನತೆ ಮಹಿಮೆ மீட்பர் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தையின்படி உம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் நீங்க ஆசீர்வதிப்பீராக. நீர் ஆண்டவரே விருந்து சாலைக்கு ஆண்டவரே எங்களை அழைத்து, அந்த அழைப்பை ஏற்றவர்களாய் ஆண்டவரே எங்கள் வேலை அல்ல, கர்த்தர் எங்களுக்கு முக்கியம் என்று உணர்த்தினீர். அதற்காய் ஸ்தோத்திரம். அதே போல் விருந்து சாலையாம் சபையும் இப்படி வெறுமனே இருப்பது நல்லதல்ல. ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களையும் ஆதாயம் பண்ணி சபைக்கு உட்படுத்த, தேவனுடைய விருந்துக்கு வாங்க, தேவனுடைய வீட்டுக்கு வாங்க என்று சொல்லி அழைக்கிறதான தேவ பிள்ளைகளாக மற்றவர்களுக்கு அழைப்பை கொடுக்கத்தக்கதான ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகத்தினால ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு மேலும் அந்த ஆவியானுடைய பலனும்
கிருபையும் ஆண்டவரே பேச வேண்டிய வார்த்தைகளை அருளுகிற ஆவியானவர் தாமே அவர்களில் தங்கி இருந்து கிறிஸ்து இன்னார் என்பதையோ, கிறிஸ்துவின் சபை எப்பேற்பட்டது என்பதையோ அடையாளப்படுத்தி அநேகரை உடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்த கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தும்படி உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறார். என்னவானாலும் உடைய சத்தியத்திற்கு செவி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் காணப்பட, தன் சுய சிந்தைக்கோ, நண்பர்கள், உற்றார் உறவினர்கள் உலக ஆலோசனைக்கு செவி கொடாம கர்த்தருக்கு மாத்திரம் செவி கொடுத்து நடக்க கர்த்தர் கிருபை நல்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறார். உலகக்காரனாய் நானும் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிற, புதிதாய் வந்தவர்கள் ஆண்டவரே இந்த சத்தியத்தில் வளர்ந்தேற தன் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்காய் ஒப்பு கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக. குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். நாம மகிமைப்பட எங்களை தாழ்த்துகிறோம். கனமும் மகிமையும் உமக்கே மீட்பு ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென். நனுமனோவே உடைய பிதாவாய் தேவனுடைய அன்பு, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய காவலும் நடத்துதலும் கேட்ட சத்தியத்தின்படி கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. மாரநாதா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.